вас пресс-релизом нет? Let's see. Are you going to use one of these? And you want to have this done here? That's only for recording. Okay, you're both going to have to use. You really should have two mics, shouldn't you? They said we'd have two microphones. On behalf of the University Lectures Committee, Dr. Stern is an endocrinologist and a sexologist, and he tells me that he's going to have a book coming out in France next year, having to do with the latter topic, and the exact title. Сексуальная жизнь in СССР. Yes, the sexual life in the Soviet Union. So that's something that we can look forward to. It certainly is a great pleasure to have you here today, Professor Stern. Это не работает. Это не работает. Надо работать на одном. Да, на одном. Хорошо. Мои дорогие молодые американские друзья. My dear young American friends, Мне очень приятно выступать перед молодежью Америки, it is very pleasant for me to appear before American youth потому что только та страна имеет because only that country, this country, настоящее будущее, has a real future если у нее хорошая молодежь. if it has a good youth. Перед вами стоит живой свидетель, Before you is a living witness что из себя представляет советский коммунистический режим. who wants to present to you the Soviet communist regime. Я хочу на примере своей семьи рассказать вам, американцам, I would like to present my family to you as an example to you Americans. что из себя представляет Советский Союз, страна красного фашизма. The country of the Soviet Union, a country of red fascism. Я прожил всю свою жизнь I lived my entire life в тоталитарной коммунистической стране. in a totalitarian communist country. Многое, что я буду вам рассказывать, будет казаться вам совершенно невероятным. Much of what I will tell you will seem not possible. Я даже не удивляюсь этому. I am not even surprised at this. Вы свободные люди, You are free people. выросли в свободной стране, You grew up in a free country, и, конечно, вам трудно себе представить and of course it is difficult for you to imagine бесправие, lack of rights. произвол. Произвол – это когда КГБ делает, что она хочет. Oh, lack of freedom. I've only had 3 years. Ничего. Мой переводчик сегодня прекрасно справился с переводом по телевидению, так что я надеюсь, что и тут он сделает все, что надо. He said his interpreter did very well on TV today and he hopes he'll do so tonight. Я по профессии врач. I am a doctor by profession, Ну, вы уже видите, меня уже представили, какой я врач, and I've already told you what kind of doctor, по какой специальности. which specialty. Всю свою жизнь All my life, я выполнял свой долг I fulfilled my duty перед простыми людьми советской страны, to the simple people of the Soviet nation, перед простыми людьми Украины. the simple people of the Ukraine. И если я сегодня стою перед вами, And if today I stand before you, то это благодаря тому, что вы, then that is thanks to you, люди свободного мира, the free people of the world, своими протестами by your protests, вырвали меня из советского концлагеря. took me out of the Soviet concentration camp. Но я стою и перед вами потому, And I stand before you because что простые люди Украины, the simple people of the Ukraine, 2000 свидетелей на моем процессе, 2000 свидетелей, 2,000 witnesses at my trial, спасли меня своей правдой. saved me Спасли меня тем, что они говорили правду на суде.
oh, save me by telling the truth at my trial. И КГБ не удалось их запугать And the KGB did not succeed in frightening them. и сделать из них And, made, послушное орудие моего уничтожения. and Я скажу попроще. КГБ не сумела The K- заставить людей говорить неправду. the KGB was unable to force these people to not tell the truth. Я вам расскажу несколько картинок советской жизни, для того, чтобы вы себе сравнили с вашей жизнью. I would like to present a few pictures of the Soviet Union so that you could compare with your life. В 1933 году In 1933, в Советском Союзе был страшный голод. in the Soviet Union, there was a great famine. Как-то Черчилль Churchill, в беседе со Сталиным спросил, in a conversation with Stalin, asked, сколько ты там загубил этих украинцев голодом в 1933 году? Говорят, 6 миллионов. he said, how many people died of the Ukraine, died from hunger in the Ukraine in 33? They say 6 million? 6 миллионов. That's 6 million. Сталин спокойно ответил, Stalin calmly replied, почему 6? why 6? 10 миллионов. 10 million. Ваша страна не знала, что такое голод. Your country does not know what famine is. А о тех временах But in those times, мне страшно вспомнить. it is horrible for me to remember. Я выходил на улицы своего родного города I went out on the streets of my own town, и утром видал трупы людей, умерших от голода. and in the morning I would see the bodies of those who had died of hunger. Будучи подростком, я забрел на заседание Винницкого областного суда. Я, когда был подростком, young man, When I was a young man, я зашел на заседание Винницкого областного суда. Судили человека. they were trying a Преступника. man. They were trying a criminal. I attended the trial. Судили 50-летнего украинского крестьянина, колхозника. They tried, Ему 50 лет было. they tried a 50-year-old Ukrainian. После того, как был уже убран хлеб с поля машинами, этот колхозник After the harvest, this collective farm worker собрал в мешок gathered in a bag колоски пшеницы. Колоски — это, some kind на of которые vegetable, растут. some sort of Пшеница crop. заканчивается колоском. Well, Ну вот растет это пшеница, колос, так, а Да-да. потом вот маленький, из которого потом берут the хлеб. seeds, the chaff. И этот крестьянин говорил And this судьям: peasant said to the judge, за что вы меня судите? why are you trying me? Я собрал эти колоски I gathered those seeds для того, чтобы накормить своих 5 голодных детей. in order to feed my 5 starving children. Они умирают с голоду. They are dying of hunger. Тогда вышел знаменитый закон Сталина Then came the famous law of Stalin от 7 августа 1932 года. in 1932. Этот закон говорил, This law said за расхищение, то есть за кражу колхозной собственности, расстрел, другого ничего. that you should shoot peasants for stealing, И этого крестьянина and this peasant за мешок колосков, for a sack of seed, который он собирал для своих голодных детей, which he gathered to feed his starving children, приговорили к расстрелу. they sentenced to the firing squad. Я помню 1937 год. I remember in 1937, Это был страшный год, that was a terrible year, когда были арестованы миллионы людей. when millions of people were arrested. Они были обвинены в том, что они шпионы и враги советской власти. They were accused of being spies against the Soviet government, Их расстреляли, and they shot them, или они погибли в концлагерях. or they died in concentration camps. Дело доходило до полных курьезов. Ну, осудили моего соседа за то, что он, будучи пьяным, плюнул на статую Сталина. They tried his neighbor for spitting on a statue of Stalin. Ему дали 25 лет They концлагерей. gave him 25 years in the concentration camp, Где он и погиб? where he died. Я помню 1952 год. I remember 1952. Мне, как еврею по национальности, I, being a Jew, было страшно тогда выходить на улицу. it was terrible then to even be seen on the street. Это был год, That was the year когда антисемиты-интернационалисты из Кремля when international anti-Semitism from the Kremlin
разжигая антисемитизм, inflamed anti-Semitism, обвинили самых лучших врачей еврейской национальности, академиков, accused the greatest Jewish doctors в том, что они шпионы и отравители. that they were spies and traitors. Это знаменитое дело московских врачей 1952 года. The famous affair of the Moscow doctors в каком году? 1952. In 1952, Дело кремлевских врачей. the Kremlin doctor affair. Мой учитель, который учил меня, My teacher who taught me был академик was an academician, Николай Аронович Черешевский. his name. Это был один из самых блестящих ученых Советского Союза. He was one of the most brilliant scientists in the Soviet Union. Он был евреем. He was a Jew. Он организовал первый институт эндокринологии в Советском He Союзе. organized the first endocrinological institute in the Soviet Union. И его старого 65-летнего человека, 65 лет ему было, He was 65, old. его в КГБ, в КГБ его, Yeah, okay, in the KGB, издевались над ним следующим образом в 1952 году. they marked him in the following way in 1952. Он мне лично рассказывал об этом. He personally told me about this. Его посадили в ванну They put him in, с водой, ванная с водой. Ванная, где they купаются, put him in a vault. swimming, They put him in a, с водой, they put him куда in water. набросали лед, айс. Ice, where there was ice. И посадили его туда голым, And they put him there naked. Gold. голым, и раздели его. They undressed him, Как у вас там в плейбое раздевают, или как, я не знаю. like we где. have in Playboy. И вот он просидел полчаса He sat there for half an hour и потом стал кричать. and then began to scream. Я все подпишу, что вы хотите. I will sign anything you want. Я шпион. I'm a spy. Я травил вождей. Только выпустите меня с этой ванны. Why, just take me out of this pool of ice. Вот так делали шпионов и отравителей в Советском Союзе. This is what was done with the supposed spies and traitors in the Soviet Union. Я помню 1947 год. I remember 1947. Я тогда работал в Карпатах, I worked then in the Carpathian Mountains на Буковине. in Bukovina. Мне там удалось организовать первый в Советском Союзе специализированную клинику. I was able there to form the first Soviet specialist clinic. И я был тогда свидетелем страшного голода 1947 года. I was then witness to the terrible famine of 1947, Да. О котором мало знают за рубежом. about which they know little outside of Russia. В той больнице, где я работал, In that hospital I worked, каждый день возле больницы лежали десятки людей, умерших от голода. and every day many people died in the hospital from hunger. И с того времени я помню правду, а не анекдот. And since then I remember an anecdote. Когда в одной украинской школе When in one Ukrainian school, учительница рассказывает, the teacher tells как прекрасно жить в стране социализма, how wonderful to live in a socialist country, а дети голодные. but the children are hungry. И она спрашивает их, маленьких детей, And she asks them, small children, дети, где вы хотите жить? children, where do you want to live? И дети сказали, мы хотим жить в Америке. And the children said, we want to live in America. Учительница говорит, как в The Америке? teacher said, what do you mean in America? Я вам рассказывала, как хорошо у нас в стране социализма. I just told you about how wonderful it is in our socialist country. Тогда один ребенок ответил, Then one child answered, у нас социализм, we have socialism, а в Америке хлеб и масло. but in America they have bread and butter. И по сегодняшний день And today, в городах советской страны, the towns of the Soviet в Union, рабочих центрах, the working centers, в магазинах stores, может не быть днями ни колбасы, for days there won't be ни масла, ни sausage молока. or butter or milk. А если они появляются, And if they appear, то они есть только несколько часов, пока их в больших очередях не разберут. then for only a few hours there are huge lines and they take them all. Но когда вы приезжаете куда-нибудь,
But when you go somewhere, то вам показывают магазины, переполненные продуктами, okay, when you go to the Soviet Union, they will show you stores full of products, которые заранее завозят перед тем, как приедут туристы. which before they brought there to show the tourists. Но об этом мы еще будем говорить потом. But we will talk about that later. И вот наша семья, Our family, мои сыновья, my sons, ученые, scientists, мы остались нормальными людьми в этом огромном сумасшедшем доме. we left normal people in that huge insane asylum. И мы твердо решили And we firmly decided с женой, with my wife, I firmly decided with my wife, даже ценой нашей жизни, that even the value of our life, дать свободу нашим детям. to give freedom to our children. Мы решили воспользоваться нашим законным правом на воссоединение семей We decided to use our civil rights of unification with our family и воссоединиться с женой, с сестрой моей жены, которая жила в Израиле. and to join my wife's sister in Israel. И вот тогда And then началась моя история. began my story. В Советском Союзе не существует прав In the Soviet Union, there are no rights, ни для кого. not for anything. Только партийная мафия Only a party mafia имеет все права. has all the rights. Все остальные права советских граждан – это бумага. The rest of the Soviet rights are paper. Мне не хочется отклоняться в сторону, I don't want to go to one side, но как вам не рассказать такую картинку из советской жизни, but how can I describe this picture of Soviet life? связанной с бумагой, Связано с бумагой. с туалетной бумагой? Associated with toilet paper. Когда я уже поехал в Москву, когда в марте месяце этого года, In March of this year, после моего освобождения, after my release, я поехал в Москву, I went to в Moscow, голландское посольство, to the Dutch embassy, оформлять визу на выезд из Советского to Союза. fill out a visa in order to leave the Soviet Union. Мне нужно было купить портфель, I had to buy a briefcase. в который уложилось все мое имущество, с которым я выехал из Советского Союза. I had to buy a folder in which I would give up all my property in the Soviet Union. Я подошел к магазину, где продаются портфели, I went to a store where they sold these, и не мог подойти к кассе. Не мог and подойти уплатить. I couldn't go pay. Стояла очередь не менее чем 100 человек. There was a line of not less than 100 people. Я спросил, зачем такая очередь? I asked, why is there such a line? Мне ответили, за туалетной бумагой. They answered me, this is for toilet paper. И вот мои дети подали заявление на выезд из Советского Союза My children asked for permission to leave the Soviet Union в порядке воссоединения семей. in order to unite themselves with their family. Это формально разрешается советским законом, This is formally allowed by Soviet law, но только формально. but only formally. Нужно быть мужественным человеком, чтобы решиться на этот шаг. Нужно быть смелым человеком, You have to be a не brave person бояться and not be afraid КГБ, of the KGB чтобы подать такое заявление на выезд из Советского in order Союза. to present such a request before the government of the Soviet Union. Таких людей начинают немедленно преследовать. Such people they immediately begin to follow and persecute. Когда прибыло разрешение из Москвы When they received permission from Moscow на выезд моих детей из Советского Союза, for allowing his children to leave the Soviet Union, я был вызван в Винницкое КГБ. I was called to the KGB. И КГБ предложило ни много ни мало как сотрудничество, And the KGB presented чтобы я с ними сотрудничал, чтобы я Oh, шел and с the ним в союз. KGB proposed to him that he help them, cooperate with them. По советским законам, By Soviet law, даже если, как у моего сына старшего, уже есть свои дети, отец должен дать разрешение, согласен ли он, чтобы взрослый сын выехал из Советского Союза. my son who has his own children, it is still Soviet law that I would have to give him permission to leave. На это и рассчитывала КГБ. This is what the KGB. Но она считала, что я пойду. Oh, на это. this is the KGB. Мне asserted that this is предложили what запретить моим детям выехать из Советского Союза. they told me that I should forbid my children to leave the Soviet Union. Я же сказал, I said что я даю согласие на выезд моих детей. И написал об этом. that I agreed to have my children leave the Soviet Union and wrote this. И за это я был арестован And for that I was arrested. по ложному и гнусному обвинению. Ну, меня обвинили
They accused me в том, чего я не делал. for something I didn't do. Стандартное обвинение. It was a standard accusation. Доктор Штерн шпион, Dr. Stern was a spy, американский и израильский, an American-Israeli spy, и отравитель христианских детей. and a Травил. traitor against the peasants. Мне в первую минуту стало страшно. In the first minutes, it was terrible. Вы себе представляете, я себе четко представил, They presented very clearly что КГБ решило в 1974 году, that the KGB in в каком году в еще? 1974 In 1974 повторить to repeat старую историю the old story царских антисемитов, of Tsarist anti-Semitism, когда они в начале века when they, in the beginning of the century, обвинили ни в чем не повинного еврея Бейлиса, accused the innocent Jew Бейлис, Bayless, в том, что этот Бейлис that Bayless убил христианского мальчика, killed peasant children, взял христианскую кровь, took the peasants' blood чтобы освятить еврейскую Пасху. to sanctify the Jewish Passover. Ничего не изменилось с антисемитами в советской стране. Nothing has changed regarding России. anti-Semitism in the Soviet Union, in Russia. Кремлевские антисемиты-интернационалисты нисколько не лучше царских погромщиков-антисемитов. The Kremlin anti-Semitism is no better than it was under the Tsars. Обвинение в отравительстве и шпионаже, The accusation of ну, что я отравлял христианских Ну, детей, что я шпион, Ага. оно провалилось. Okay, the accusation of him being a spy. Я не буду задерживать ваше внимание, скажу вам, что первые 5 свидетелей, которые об этом говорили, The first 5 witnesses who spoke about this, на очных ставках со мной, когда их доставили ко мне в тюрьму, и они when they говорили, put me in prison, я быстро дал им понять, I immediately let them know что их КГБ обмануло, that I had deceived the KGB, тем более, что их дети все были здоровы. and that their children were, что они были здоровы, Да, они были that their здоровы. children were healthy. Ну, я спросил крестьянку, Аверчук, I asked a peasant woman, ваш сын здоров? is your son healthy? Здоров. He's healthy. Я его сделал здоровым? I made him healthy. Да. Yes. А почему же я его отравил? Then why did I poison him? А что будет с ним через 3 года, ответила она мне. А Что будет с ним через 3 года? Может быть, он тогда What will будет happen? Oh, отравлен. and she said, well, what will happen to him in 3 years? И тогда я ей сказал, And I said, и ты веришь КГБистам, что я через 3 года твой сын будет болен? and do you believe the KGB and that in 3 years your son will be ill? Ты хочешь закопать своего доктора живьем в землю? Ты хочешь Do you want убить меня? to kill me? Do you want to put me into the ground? И она расплакалась. And she started to Я говорю, cry. так это же неправда. It's not true. Я отказываюсь от этого. Что вы написали? I deny all of this that I have described. И тогда меня обвинили, And when they accused me что я занимаюсь поборами, that I am получаю от occupied своих with, пациентов that I tried to poison my patients. подарки. Еще раз, пожалуйста. Я получал от своих пациентов за лечение, они меня благодарили. I received thanks from my patients. И вот канадские врачи, And a Canadian doctor, после того, как меня осудили на 8 лет, after they sentenced me to 8 years, взяли, собрали все то, за что меня посадили в тюрьму. Взяли. gathered all of the evidence upon which they sent me to prison. И все это поставили возле советского посольства в Канаде. And all of this they presented to the Soviet embassy in Canada. 2 ведра яблок, The, ведра яблок, apple. яблоки, я понимаю. Так, 2 ведра, ну ведро. Oh, 2 pails of apples, thank you. Мешок картошки, A sack of potatoes, 2 курочки, 2 chickens, 1 петушка. a петушка, Кукуреку. пожалуйста. Кукареку кричит петушок. Петух, это roosters. И с плакатом, And with a sign, вот за что судят врачей в Советском Союзе. here is how they judge doctors in the Soviet Union. Начался суд. The trial began. Это был не суд. It was not a trial. It was not justice. Это был балаган преступников. It was a crime. It was a балаган, пожалуйста. Балаган, я знаю, цирк. It was Что a еще? circus of criminals. Это был не суд. It was not Хотя там justice. были и судьи, и адвокаты, и прокуроры и так далее. Although there were procurators, lawyers, and judges.
Если здесь сидят будущие юристы, а может быть и теперешние, if future or present jurists are sitting here now, то я дам просто один такой простой пример. then I give you only one simple example. На суде At the trial, 2000 украинцев и украинок 2,000 Ukrainians защищали своего врача. defended their doctor. Это писалось в протоколе That was written in the transcript. секретарем суда. Секретарь Oh, суда the записывал. secretary noted it down. Она записывала то, что говорили She wrote правду. everything that they said correctly. А потом судья Орловский But then the judge выкинул этот протокол. threw out that transcript. Его нет в моем деле. He, В моем судебном деле нет протокола, который велся во время he said, судебного he said заседания. this has nothing to do with the trial. И сколько мой защитник из And- Москвы And how не ma- доказывал в высших судебных инстанциях. and my Мой защитник защитник, and адвокат. and his defense lawyer, Вы это прочтете здесь, в этой книге, you will read this in this book, что нет протокола судебного заседания. that the протокол Это протокол, то, что записывает Ага, судья, это- секретарь судья. Хорошо, еще раз, Все, что пожалуйста. говорит свидетель, записывается на бумагу. Понятно, понятно. И этого протокол выкинули. And they threw out the transcript. Это уже достаточно, чтобы отменить по советским законам неправый приговор. That is enough to prove that by Soviet law it was an improper sentence. Я вижу, американцы улыбаются. I see the Americans are smiling. Наверное, если бы это случилось в Америке, Probably if this happened in America, то все газеты бы писали бы in all об the этом. papers it would be written. И мой адвокат ничего не смог доказать. And my lawyer couldn't prove anything. Никто не обращал внимания Nobody paid attention на его жалобы. on his plea, to his plea. Меня осудили на 8 лет They sentenced me to 8 years концентрационных лагерей. in a concentration camp. Я никогда не забуду своей жене, I will not ever forget my wife, которая прошла со мной всю свою жизнь, которая прошла, со мной вместе. who spent all her life with me. По секрету 40 лет. По секрету. Да, ну, нельзя сказать правду, сколько моей жене лет. Женщины не говорят о Oh, возрасте. he said he's going to say she's 40 years old, but she's not. И вот моя жена, And my wife, когда россиянин, судья Орловский, Россиян. он русский, Ага. Он человек. он не человек. Это Еще только раз, название человека. Судья The Орловский judge. Oh, when the judge Orlovsky стал читать приговор, began to read the sentence, и он русский he's a Russian. осудил меня именем Украинской социалистической Советской Республики, He sentenced me in the Ukrainian Soviet Socialist Republic натравливая украинцев на евреев и евреев на украинцев, for ссорит их. where the Jews and Ukrainians are in conflict. И когда моя жена через 2 минуты после того, как он начал читать, And when my wife, 2 minutes after he started reading, поняла, что меня осудят, understood that they were sentencing me, она сделала то, she что я ей не забуду до конца своей жизни. did something that I will not forget until the end of my life. Она вот перед таким залом, как сейчас здесь, She said before a room of this size, правда, в нем не было ни одного пустого места, все места были заняты, except the whole place was occupied. крикнула: She screamed, «Вы не судьи, "You are not judges. вы убийцы, You are murderers. будьте вы прокляты». Ну, прокляла их. Она You are cursed." и вышла из зала. And she left the room. Меня отправили в концентрационный лагерь They sent me to the concentration camp в украинский город Харьков. to the Ukrainian city of Kharkov. Вот когда вы, туристы, приезжаете в город Харьков, When tourists come to the city of Kharkov, вам не показывают то, что надо было показать. they do not show what should be shown there. В одном Харькове 8 концентрационных лагерей. In Kharkov, yes, сколько? 8. In Kharkov, there are 8 concentration camps. И если, не дай бог, среди вас сидит хотя бы один агент КГБ, И если еще раз, извините. если, не дай бог, среди всех присутствующих сидит один тайный агент КГБ, And if perchance among you there should sit an agent of the KGB, то я ему заявляю, then I will tell him что я отвечаю за то, что действительно цифра 8 концлагерей в Харькове соответствует действительности. that I Что, can prove to you that there are 8 concentration camps in Kharkov, and that you are responsible. Что они соответствуют. что там, да, что там действительно 8 лагерей. That there are really 8 concentration camps in Kharkov.
Что из себя представляет современный советский концентрационный лагерь? What is the modern Soviet labor camp like? По советским законам By Soviet law, заключенный тоже человек, a prisoner is also a person, но это только на словах. but that's only in words. Заключенный в советском концентрационном лагере не человек. A prisoner in the Soviet concentration camps is not a person. Вот подумайте. Think. Мы жили в бараках по 250-300 человек. We lived in barracks, 253 people in each. Мы спали на нарах в 3 ряда. We lived in 3-tiered beds. На каждого из нас приходилось по 1,5 квадратных метра жилой площади. For each of us, there was only 1.5 square meters of living space. По советским санитарным нормам на According to человека полагается 13 квадратных метров. According to Soviet sanitary norms, each person should have 13 square meters living space. Там совсем не было чем дышать. There was no place to breathe. Когда ты заходил туда, сердце выскакивало, так оно начинало биться. Но сердце начинало биться The heart would begin to beat от недостатка кислорода. from the lack of oxygen. Труд. Through Это labor, каторжный труд. it is Каторжный. Тяжелый. it is hard labor. It is punishment labor. На военном заводе. Потому что каждый советский концентрационный In лагерь a military factory, because in each Soviet concentration это camp, военный завод. each Soviet concentration camp is a military factory. Мы делали запасные части для танков. We made dangerous parts for tanks. Чтобы изготовить фильтры для моторов, In order to prepare filters for the motors, надо применять такое химическое вещество, эпоксидную смолу. it was necessary to take certain dangerous chemical elements. Нет спецодежды, There was no special clothing. нет вентиляции. There was no И ventilation. вот этих химических веществ But these chemical elements, кожа покрывается язвами. on the skin there would appear sores. И с этими язвами надо работать и работать. And even with these sores, it was necessary to work and work. А если ты не выполняешь нормы, And if you don't fulfill the norm, тебе могут одеть наручники на руки. then they will put you in, which was written in red letters. Только труд Only labor делает человека makes a man свободным и счастливым. free and happy. Вот что такое социализм. This is what socialism is. Еда была такой Food was thus отвратительной, poisonous, что когда я сейчас or еще вспоминаю, Извините, repugnant. Еще раз, отвратительно, я потом отвратительно, но Бог с ним. уже перевел. Гнилая картошка, Bad potatoes, кислый хлеб, sour bread, без мяса. without meat. Я не видал за 3 года яблока. I didn't see apples for 3 years. Когда я выступал 6 октября по программе Good Morning America, When I was on the show Good Morning America the 6th of New York. October in New York, меня спросила they asked me, журналистка, a journalist, неужели вы не видели ни одного яблока? you didn't see a single apple? И я на плохом английском языке, And I in my bad English, я сказал, нет ни одного яблока. I said, no, not even one apple. После этого интервью я решил, что лучше хорошо говорить по-русски, After this interview, I decided it would be better to speak in Russian чем плохо по-английски. than badly in English. Я вам должен сказать, что сейчас в концентрационных лагерях в Советском Союзе сидят не уголовники. I should tell you now that in the Soviet Union, the concentration camps, they're not criminals. В том лагере, где я сидел, In the concentration camp where I was, 75% это политические заключенные. 75% were political prisoners. Я вам только приведу один пример, за что садят в Советском Союзе в тюрьму. Yeah. За что садят в тюрьму в Советском Why are Союзе? they sitting in the prisons in the Soviet Со Union? мной сидел рабочий Киевского завода. В тюрьме сидел в концлагере рабочий с Киевского одного завода. There sat workers from a Kiev factory in my prison. Он как-то был на лекции, которую читал для рабочих партийный босс. They were sitting at a meeting at which a party boss read to them. Этот партийный босс сказал, This party boss said, мы в Советском Союзе we in the Soviet Union жалеем народные деньги. жалеем, Ну, мало тратим на военные нужды, на военные расходы. Military. are working for the Soviet military. Мы тратим только 17 миллиардов рублей. 17 Миллиардов, биллиардов. $17 billion. А вот американские империалисты But не the American жалеют, imperialists, не жалеют денег.
Do not, жалеть это? Не, они тратят 117 Oh, миллиардов. they waste 17 million. 18, 117. 117. 117 billion dollars. Numbers are difficult. Но мы такие же сильные, заявил босс, как и Америка. Босс заявил, Советский Союз такой же сильный в военном отношении, как и Америка. He said, but the Soviet Union is as strong militarily as the United States. Тогда этот рабочий не выдержал этой лжи When the workers did not believe that lie, и написал записку в президиум they wrote a message to the Presidium, к этому боссу. to this boss. Как же это так? How can that be? Как можно за 17 миллиардов, которые мы тратим, How can it be that the 17 billion we spend, быть такими сильными, как американцы, которые тратят 117 миллиардов? how can we be as strong as the Americans who spend $117 billion? Зачем вы нас обманываете? Why do you deceive us? Вы, наверное, тратите 170 миллиардов You probably spend $117 billion на военные расходы. for military expenses. Вы бы лучше народу сказали правду. You would do better to tell the people the truth. И тогда бы мы хотя бы знали, And then still, почему тогда бы мы, простые люди, then we, знали, the simple people, would know почему у нас вместо масла есть ракеты. why instead of butter we have rockets. Проверили всех несколько тысяч рабочих завода ихние почерка. They checked all of Понял. the workers in the factory, И КГБ установило, кто написал эту записку. and the KGB determined who had signed this petition. Через 2 недели, After 2 weeks, когда этот рабочий закончил свой рабочий день when the workers had finished their working day и подошел к своему шкафчику, чтобы переодеться, and went to change their clothes, к нему подошло 3 переодетых людей, каебистов, they трое, approached 3 KGB и agents, сказали, а ну открой свой шкафчик. and they said to one of them, close your closet, your Он locker. спокойно открыл. He calmly closed it, or opened it. Чего ему было бояться? What did he have to be afraid of? И вдруг он увидел, что в его шкафчике кто-то подложил And suddenly he saw that in his locker they had put something. те дефицитные части, которые изготавливались на этом заводе, Those parts which had been missing in this factory, и которые можно было продать на черном рынке and which could be sold on the black market за каждую запчасть, for every upchest. ну такой агрегат, там, сделанную там, продукцию, можно было взять не меньше, чем 30 рублей. На 30 черном рынке продать его. They could be sold for 30 rubles on the black market. Ему дали They gave him за раскрадывание социалистической собственности 8 лет концлагерей. for stealing from the Soviet state 8 years in a concentration camp. Когда следователь закончил его дело, When the witnesses, следствие well, завел, when the investigation was finished, ему дали познакомиться с ним, чтобы он его посмотрел это дело. Документы все, почему его фамилию, осудили. пожалуйста. Значит, после того, как закончили следствие, Да. следователь дал ему его уголовное дело, чтобы этот рабочий посмотрел, за что же его осудили, документы, чтобы он посмотрел. Then the worker was shown his trial transcript. В этом деле он увидел характеристику, In this he saw a reference, которую ему дала партийная организация завода, которую которую эту характеристику в суд дала партийная организация завода. which was given to the party organization of the factory. В суд. В этой характеристике было сказано, что этот рабочий систематически занимался антисоветской пропагандой. In this reference, it said that the worker had systematically concerned himself with чем он занимался? Антисоветской With пропагандой. anti-Soviet propaganda. И он увидел, как этой характеристике And he saw how this folder, this reference, приложена та записка, которую он писал партийному боссу на собрании. he saw in this the petition which he had signed at the meeting. Как меня освобождали? Это картинка советской жизни. Как меня освобождали из тюрьмы. How this affected me, this picture of the Soviet Union while I was in prison. 14 марта On the 14th of March этого года of this year, меня вызвали they called me к начальнику лагеря. to the head of the camp. Этот начальник лагеря The head of the camp, за месяц до моего освобождения for a month before my release, бросил меня в карцер. threw me in a dungeon.
Карцер — это подвал. Мгм. За то, что я написал письмо моей жене, где я говорил, что больше нельзя жить в этом месте, в этом лагере. Because I had written to my wife that, что больше, Что очень трудно жить. that it was very difficult to live in this camp. Меня бросили в подвал, They threw me in the dungeon. и 10 дней я находился в темноте и холоде. I found myself in the darkness and cold. Это был февраль месяц, зима. This was winter in February. 10 дней я лежал на голой железной наре. 10 days I lived На голой железной наре. on a Голое железо. bare iron cot or floor, Без подушки, одеяла, без without матраса, без pillow, всего. without pillow or blankets or И mattress. через день мне давали And, 3 af- стакана воды теплой and each day I received 3 glasses of warm water и 3 куска хлеба. and 3 pieces of bread. Я вышел после 10 дней карцера, I left after 10 days я from the не мог dungeon. ходить, I couldn't walk, и я потерял 7 килограммов веса. and I lost 7 kilograms of weight. Вы видали мою фотографию в первый день, когда меня освободили. I've seen the photograph of him when he was released. Подтвердите, что на этой фотографии я не человек, а живой труп. He said in that picture he was not a man but a living corpse. И вот этот человек, который недавно бросил меня в карцер, And the man who not long ago threw him into the dungeon, он сказал мне: he told him, «Поздравляю вас, доктор, I congratulate you, doctor. вы свободны». You are free. И по его приказу And by his order, его помощники, his assistants, капитаны и старшие лейтенанты КГБ, the captains and superior lieutenants of the KGB, стали делать невероятное. began to do the impossible. Одному он сказал: «А ну чисть доктору ботинки». Шус. И Ага, стал он да. мне чистить ботинки. They started to clean his shoes. Другой, он ему сказал: «А ну почисть доктору пальто, чтобы оно блестело». They wanted to make the doctor glow. Третий он послал за моими вещами A third в барак, принести мои вещи. brought his things. Потом они посадили меня в машину, Then they sent me in a car, отвезли меня на вокзал, посадили меня в sent вагон, me to a train station, put me in a train, занесли вещи мои, took my things, и, brought my пос- things, и в последнюю минуту он меня поцеловал. and last minute kissed me И говорит: «Не мстите мне, доктор». and said, "Не мстите. Да, Don't seek Не revenge, помните мне doctor. зла. Don't remember my evil." Почему меня освободили? Why did they release me? Это прежде всего потому, That was first of all because что существует свободный мир, that there is a free world который не забыл меня. which did not forget me. Мои 2 сына, My 2 sons, выехав из Советского Союза после моего суда, having left the Soviet Union after my trial, 2,5 года разъезжали по всему миру, 2.5 years traveled throughout the world, призывая всех протестовать против моего ареста. calling for all to protest against my arrest. Был организован комитет 50 нобелевских лауреатов There was organized a committee of 50 Nobel Prize в мою winners, защиту. my defense. Был организован в Амстердаме, в Голландии, There was organized in Amsterdam, International Stern Tribunal of Concern, тревоги. the International Tribunal of Alarm. It's not a Of good concern. term. Тревоги. Of concern. Тревоги. Тревога, Тревоги, да. Беспокойство. Alarm. Alarm. 25 марта The 25th of March 1977 года, 70 этого года, this year, он должен был, этот трибунал, начать свою работу. this tribunal was to begin its work. На этом трибунале должен был быть рассмотрен весь процесс надо мной This tribunal was to investigate my entire trial, в присутствии 50 нобелевских лауреатов, the 50 Nobel Prize в winners, присутствии десятков, вернее, сотен интеллектуалов со всех стран мира. in the presence of hundreds of intellectuals from countries all over the world. Как сами пишут об этом советские журналы для As- юристов, As even the Soviet journals write about this, мы получили этот журнал. this tribunal received me. Сотни тысяч людей во всех странах мира подписывали петиции протеста, Hundreds and thousands of people all over the world wrote protests, которые пачками прибывали в Москву. which Пачками, ну, which in sections arrived in the Soviet Union. Как пишется в этой статье, в этом журнале, As they write in this article, тысячи и тысячи телефонных звонков из разных стран мира thousands and thousands of phone calls poured in from countries all over the world не давали спать работникам советской юстиции. and would not allow the Soviet government to rest. Мир не остался безучастным к судьбе
безучастны. Ну, мир не забыл The о world did том, not что где-то forget в далекой Советском Союзе what was happening in the distant Soviet Union, погибает в концентрационном лагере совсем ни в чем не повинный человек. that innocent people are dying in the concentration camps in the Soviet Union. И за 10 дней до начала работы трибунала And 10 days before the beginning of the work of this tribunal, нервы у советских руководителей не выдержали. the Soviet government could no longer take it. Они освободили меня. They released me. Я буду заканчивать. I will finish. В Советском Союзе In the Soviet Union, сидят в лагерях миллионы людей. there sit in concentration camps millions of people. Там сидят тысячи и тысячи лучших людей всех народов Советского Союза. Thousands and thousands of the best people of the Soviet Union are there. Это все те, кто протестуют It is all those who protest против преступлений советского режима. against the crimes of the Soviet regime. Среди них представители многих национальностей. They are representatives of many nationalities. Евреи Анатолий Шаранский и Семен Глузман. Евреи Анатолий Шаранский The Jew Anatoly Shiransky и Семен Глузман. and Semyon Gluzman. Украинцы Валентин Мороз и Караванский. The Ukrainian Valentin Maros and Караванский. Karavansky. Он уже 20 лет сидит. He's already been there for 20 years Только за то, что он защищает право украинцев разговаривать на родном языке. because he defended the right to the Ukraine to speak in one language, the Ukrainian language. Русский Орлов, The Russian Orlov. татарин Джемилев. Татарин, Is that an крымский ethnic? татарин, нет, крымский татарин. Krymsky, Tatar- Crimean Tatars. Джемилев. Zhemylyov, the Crimean Tatars, Zhemylyov, Советский режим. the Soviet regime. Каждые 10-15 лет. Каждые 10-15 лет. Через каждые Every 10-15 10 лет. Физически уничтожает. Каждый. Прошло 15 лет. Прошло 15 лет. destroys every 15 years, wipes out every 15 years. Физически уничтожает интеллектуальную элиту. Physically destroys the intellectuals, Евреев, украинцев, Jews, Ukrainians, латышей и так далее. Latvians, etc. В Советском Союзе In the Soviet Union, царствует полное бесправие. there reigns a total absence of rights. И можно было бы только рассказать, если было бы время, And I could tell you if there was time как прекрасно живут советские партийные боссы, how well the Soviet bosses live, имеющие отдельные магазины, having Shopping. having their special stores, имеющие специальные больницы, having special hospitals, специальные курорты. special resorts. Я сейчас I now стою перед вами, stand before you, а мое сердце и моя душа там, and from my heart and soul, с теми, and кто my heart and находится soul, за колючей проволокой, my heart and soul are with those которые кто находится там, в концлагерях, are with those who are in the concentration camps, которые живут в этой страшной стране. who live in this terrible country, that Этой- terrible country. Страна — это тюрьма народов. That country is a prison full of people. От вашей страны From your country зависит очень многое в будущем мире. there's much that the future of the world depends on it, on our country. Политика вашего президента Джимми Картера, The policy of your president, Jimmy Carter, политика защиты человеческих прав, the policy of defending human rights, религии, religion, право народов на самоопределение — the right to national self-determination. это политика, рассчитанная на далекое будущее. This is a policy which Но это политика, которая очень хороша для будущего. this is a policy which is very promising for the future. И хотелось бы надеяться, And I would like to hope что американский народ that the American people не даст себя убаюкать детантом would not allow themselves to be afraid of to fear about détente, и будет хорошо помнить, and will remember well что советский режим никогда не может либерализироваться. that the Soviet regime will never be able to liberate itself, Это will never режим, become more liberal. это режим This regime античеловеческий, is against man, антинациональный, is anti-national, антирелигиозный. anti-religious, И он обречен. Он болен раком. У него карцер. Этот режим болеет неизлечимой болезнью. This Cancer. regime is sick with a cancer. Есть очень много данных, говорящих за то, There are many
there's much data saying что в Советском Союзе That in the- существует явная предреволюционная ситуация, that in the Soviet Union there exists a pre-revolutionary state, особенно в национальных республиках, especially in the national republics, начиная от Украины и кончая Прибалтикой. beginning in the Ukraine and ending in the pre-Baltic states. И эта империя, And this empire несомненно, будет разрушена undoubtedly will be destroyed здоровыми национальными силами by this healthy national feeling. народов национальных республик Советского Союза The people of the national republics of the Soviet Union и самого советского народа, и самого русского народа. and the Russian people themselves. Я заканчиваю I finish now с полной уверенностью, with the full belief что многие из вас that many of you поймут, will understand что из себя представляет Советский Союз. and understand what the Soviet Union really И represents. посещая его, And visiting it, вы всегда будете помнить, you will always remember что он из себя представляет в действительности. what it really represents. Я желаю вам, американцам, I wish all of you Americans всего доброго, all the best, потому что вы действительно тот народ, because you are really that people который является надеждой человечества. which is the hope of humanity. Я хочу закончить двумя словами по поводу этой книги. I want to finish with 2 words about this book. Это не документы, это не эмоции, This is not emotion. это не показания очевидцев. Но это, знаете, This is not eyewitness это account. документы. These are documents. Мои дети, My children рискуя очень многим, risked a great deal. записали весь этот процесс They recorded the entire на trial магнитофонную ленту. on a magnetic tape. Показания всех свидетелей, The testimony of all the witnesses, выступления юристов и прокуроров. the Судей. presentations of the judges and the lawyers. Это впервые сделано в истории советской власти. This is the first time this has been done in the history of the Soviet government. Они сумели это переправить через границы, They were able to smuggle this out of the и вот country, вышла книга в 8 странах, and this book has been published now и теперь в Америке, in America, и весь мир увидел, and all of the country has seen, как КГБ all the world has организовывает seen how процессы в Советском Союзе. the KGB runs the judicial process in the Soviet Union. Желаю вам всего доброго. I wish you all Спасибо the best. Thank за you. внимание. Я Thank you готов for your attention. отвечать на ваши вопросы. I'm ready to answer your questions. I will translate it. If any of you have questions, I'll be glad to translate for you. Just raise your hands. Yes? Какое отношение имеет Советский Союз к Америке? Я не политик, He's not a politician. я политик по неволе. I'm an involuntary politician. Точно, с Америкой. Я думаю, I think что это вы лучше знаете, чем я. that you know this better than I do. Однако я вам скажу, Nevertheless, I will tell you что в советской печати, that the Soviet press, в советских учреждениях, Soviet institutions, начиная от детского сада beginning from kindergarten и кончая and finishing институтами, in the institutes, higher institutes, советские пропагандисты каждый день твердят: Soviet propagandists every day assert Америка – это акула империализма. America is a culmination of imperialism. That it is an imperialistic shark. Америка – это злейший враг народов. America is the enemy of the people. Америка загнивает, пропадает, умирает. Oh, America is dying. Короче говоря, чернят Америку как только могут. Oh, blackening the name of America as much as possible. Но хлеб и компьютеры покупают у этой Америки. But they still buy bread and computers from America. Any further questions? Yes? И люди этому верят. Были времена, There was a time
когда миллионы советских людей when millions of Soviet people верили советской пропаганде. believed Soviet propaganda. Теперь эти времена давно прошли. But that time has already gone by. Теперь есть свободное радио, Now there's free radio, теперь есть туристы, there are tourists, теперь есть очень много каналов, there are many channels по которым советский народ узнал правду. by which the Soviet people are able to find out the truth. Приведу вам такой интересный факт. I will tell you an interesting fact. В том концлагере, где я был, In the concentration camp where I was, изготавливали радиоприемники для танков. they were preparing radio receivers for tanks. Мы крали запасные части We stole some и parts, делали радиоприемники. and made a radio receiver. И мы слушали And we голос свободного радио. And we listened to the voice of free radio. И он внушал не только нам, And не рассказывал правду, что делается на свете. it told Но он нам what рассказывал was правду, really happening in the world. но он внушал нам веру и надежду. And it gave us true hope. Вы себе представляете мою радость, You can imagine my joy когда я по подпольному радиоприемнику when by this radio receiver в этом страшном концлагере in that terrible concentration camp, слышал голос своего сына, I listened to the voice of my son, который выступал в американском конгрессе, who was appearing before the American Congress, обращаясь к американским конгрессменам, addressing himself to the American congressman поднять голос на мою защиту. to raise the voice for my defense. Теперь в Советском Союзе Now in the Soviet Union, никто не верит официальной пропаганде. no one believes official propaganda. Yes. Many people in this country say that we have nothing to fear from communists in France and Italy. What does Dr. Stern think? Он говорит, что много людей в этой стране не боятся коммунистов во Франции, в Италии, и он хочет знать, почему в Советском Союзе. Что вы имеете говорить об Я этом? не совсем понял. Что вы хотите говорить об этом? Что есть много людей в этой стране, которые боятся Где, в Америке? коммунистов во Франции, в Италии. Do you want to know what the difference, why they fear? If the Communist Party in France or Italy gains enough power to control the country, what effect is that going to have from us? Do we have anything to fear? Are they alarmed to Moscow? What will they say to Moscow? Как вы думаете, коммунистическое движение В в Европе. Западной Европе, да, и что у нас есть чего бояться здесь? Ну, во-первых, Америка такая большая страна, что ей вообще некого бояться. America is such a large country that it really doesn't have to fear anything. Но речь идет, по-видимому, боязни идей, проникновения идей из Европы в Америку. But probably the fear here is of the introduction of ideas from Europe into America. Я поездил по Европе, I traveled through Europe. разговаривал с многими политическими I деятелями, talked with many political people, и я убежден, and I am convinced что несмотря на временное увлечение европейским коммунизмом, that regardless of the communist movement in Europe, коммунисты в Европе еще очень далеки от того, чтобы прийти к власти. the communists in Europe are still far from coming to power. И этот временный угар, увлечение идеей европейского коммунизма, And the growth of communist ideas in Europe, я думаю, что он пройдет. that it will pass. Европейский коммунизм European communism ничем не сможет отличаться cannot distinguish itself от советского коммунизма, from Soviet communism, потому что этот коммунизм, because this communism, этот строй this society, порочен в самой своей основе. Но он плохой в своей, It is- гнилой в самой своей it основе. is founded badly. It has a bad base. Поживем, увидим. Live and learn. We will see. Yes. I wonder what reprisals were taken against the 2,000 Ukrainians who supported him in the trial. Что они делали украинцам, которые защищали вас во время суда? Должен вам сказать, что тот факт, I should tell you that fact, что 2000 украинцев и украинок that 2,000 Ukrainians говорили правду на told the суде truth at my trial и устояли против давления КГБ, and resisted the pressure of the KGB является очень интересным is a very interesting фактом, fact. говорящим, что времена теперь другие. But now times are different. Which indicate that times are different now. КГБ рассчитывала, The KGB, если она вызовет свидетеля, крестьянина или крестьянку, рабочего,
that calling the Ukrainian workers as witnesses, напугает его, frightening them, подержит пару дней в подвале, закрытый, посидишь, to throw people подумай, in prison, скажешь ли ты на доктора. Да еще скажет, чего тебе жалеть, этого доктора-еврея? Он шпион, он отравитель. saying that this doctor was, that he was a spy and a poisoner. И старинный инструмент антисемитизма сыграет. Just playing an anti-Semitic role. Однако However, этого не получилось. this did not turn out. Теперь народы понимают, Now the people understand что только тот народ может считать себя зрелым, that only those people can consider themselves the people of Israel и цивилизованным, and civilized если if он не исповедует антисемитизма. they do not preach anti-Semitism. В том, что свидетели говорили правду, So that the witnesses told the truth. это был своеобразный протест It was a unique protest против советского режима. against the Soviet regime, Режима лжи и демагогии. a regime of demagoguery and lies. Yes. Есть определенные военные цели в Советском Союзе, и знают люди об этом. Что, если? Определенные цели, военные цели. Цели, вы понимаете, метод, А цели. в том, что не хотят войну и так дальше. Да, что если люди знают определенные цели военных властей. Не совсем понимаю вопроса, насколько я понял, настолько я на него отвечу. В Советском Союзе очень боятся войны. The Soviet people fear war a great deal. Особенно боятся войны с Китаем. They are especially afraid of war with China. И теперь в Советском Союзе люди знают все. And now in the Soviet Union, people know everything. И они прекрасно оценивают They prize все дела or appreciate. They этой appreciate политической мафии, называемой партией. the business of the party mafia. Was that answered satisfactorily? He wasn't real sure of Я the не совсем question. понял вопрос. Да, но он просто хотел знать, если люди в Советском Союзе знают военные цели правительства. Прекрасно знают. He says that people know very well Прекрасно знают, без сомнения. Я же what the говорю. military goals of the Soviet Union are. Там другие. Хорошо. Yes. Fear an American alliance with Chinese. Русский народ боится союза американцев с китайцами. Я еще раз подчеркиваю, I will emphasize again что в Советском Союзе существует that in the Soviet Union there exists страх перед войной с Китаем. Fear of war against China. И поэтому все возможные союзники Китая And являются потенциальными врагами Советского and Союза. all alliances with China are a potential threat to Russia. Укрепляется всячески китайская граница, советско-китайская граница. The border between Russia and China is constantly strengthening. Но это совершенно невозможное дело. Это 7 тысяч километров границы. It is impossible to do though because it is a 7,000 kilometer border. Any other questions? Yes. Как представляет сегодня Сталина в Советском Союзе? В Советском Союзе In the Soviet Union, старается постепенно реабилитировать Сталина. they try to gradually rehabilitate Stalin. Он снова иногда появляется в кинофильмах, He is beginning to appear in films. о нем начинает изредка упоминать в книгах, He is mentioned, что да, упоминать в книгах. о нем. they're starting to recall his memory in books. Однако я сомневаюсь, что можно было возродить However, I doubt that его ореол, его, значит, что, как о нем думали в прошлом. they will be able to change what was thought about him in the Это past. совершенно теперь невозможно, It is completely impossible now потому что народ проклинает Сталина because the people attitude towards Stalin как человека, который убил за 30 лет, ни много ни мало, as a person who killed 30 years ago но 66 миллионов людей. 66 66. million people. И нет ни одной советской семьи, And there isn't one Soviet family в которой бы не было жертв in which there was not a victim сталинского террора. of the Stalinist terror.
Сколько времени вы хотите продолжать? Я хочу еще пару вопросов, пусть меня отсюда отпустят живым. 2 more questions.